నమస్తే వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాజహితం నేను ఆకాంక్ష బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం ఖమ్మం జిల్లాలో సబ్ స్టేషన్ ను ప్రారంభించిన మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ జిల్లాను ఇండస్ట్రీ కారిడార్ గా అభివృద్ధి చేయాలని పిలుపు నాంపల్లి జూబ్లీ హై స్కూల్లో ఘనంగా 57వ వార్షికోత్సవ వేడుకలు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన హోంశాఖ మంత్రి మొహమ్మద్ అలీ విత్తన శుద్ధి కర్మాగారాన్ని ప్రారంభించిన మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి విత్తనాలను విదేశాలకు ఎగుమతి చేసే స్థాయికి రైతులు ఎదగాలని ఆదేశాలు ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే ఖమ్మం జిల్లా పెనుబల్లి మండలం లంకాసాగర్ గ్రామంలో మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ సబ్ స్టేషన్ ను ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ నామ నాగేశ్వరరావు సత్తుపల్లి ఎమ్మెల్యే సండ్ర వెంకట వీరయ్య ఎమ్మెల్సీ బాలసాని లక్ష్మీనారాయణ పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ లో వోల్టేజీ సమస్యలు ఎక్కువగా ఉండడంతో ఇక్కడ ప్రజలను రైతులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇండస్ట్రీ కారిడార్ గా అభివృద్ధి చెందుతుందని ఈ ప్రాంతానికి 33/11 kV సబ్ స్టేషన్ ప్రారంభించామని అన్నారు ఎలక్ట్రికల్ ఎస్సీ గారు ఎమ్మెల్యే గారికి ఆర్డీఓ గారికి అందరినీ స్వాగతం 1.3 కోట్ల రూపాయలతోటి ఆర్ఎస్సీ ఫండ్స్ తోటి ఈ సబ్ స్టేషన్ మనం నిర్మించుకోవడం జరిగింది ఇంతకుముందు ఈ సబ్ స్టేషన్ వల్ల దాదాపు 6 గ్రామాలకి నాణ్యమైన నిరంతరాయంగా నాణ్యమైన విద్యుత్ని లంకసాగర్ కొండ్రుపాడు సూరజపంజర కారాయిగూడెం మరియు అగ్రహారం సర్పంచ్ గారు మీరు జరిగితే వాళ్ళు సర్పంచ్ ఎవరు ఇక జూబ్లీ హై స్కూల్ 57వ వార్షికోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి తెలంగాణ హోంశాఖ మంత్రి మొహమ్మద్ అలీ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు అనేక నృత్య ప్రదర్శనలు చేసి అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో నాంపల్లి నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే జనాబ్ జఫీర్ హుసేన్ పాఠశాల బృందం విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు One second, sir, please. इज्जत माब मोहतरम महमूद अली साहब ऑनरेबल होम मिनिस्टर हुकूमत तेलंगाना मोहतरमा मिसेस रजिया अख्तर साहबा प्रिंसिपल जुबली हाई स्कूल आगापुरा जनाब M.A. शहबाज साहब सेक्रेटरी करस्पॉन्डेंट जुबली ग्रुप ऑफ स्कूल मोहतरमा इज्जत माब एनुअल डे की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। पानी जुबली ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने एक जो है पौधा लगाया था, एक बीज बोया था कि मिल्लत इस्लामिया को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए, और 57 बरस के बाद आपके सामने M.A. हमीद साहब मरहूम की वो तालीमी खिदमत मंजर आम पर है जो सारी दुनिया देख रही है। जुबली ग्रुप ऑफ स्कूल को 57 वर्षों में जुबली स्कूल्स के जो ब्रांचेस हैं, जो टीम वर्क हुआ है, जो मैनेजमेंट है, जो स्टाफ है, वो क्या क्या खिदमत अंजाम दी सारी दुनिया में। मैं ये बात कहते हुए आगे बढ़ूंगा। अरे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS, IPS, IFS और जर्नलिस्ट, बेहतरीन सियासतदान जुबली स्कूल के पढ़े हुए
आज प्राइम मिनिस्टर की पेशी में भी काम कर रहे हैं। ये एजाज है जुबली ग्रुप ऑफ स्कूल को। बुजुर्गों और दोस्तों, आज जब तालीमी शऊर नहीं था, जब तालीम से हम दूर थे, एक पुरअशऊर दौर में एम ए हमीद साहब ने ये दरख्त लगाया था और आज वो एक तनावर दरख्त बनकर आपके सामने है। यकीनन मैं करेस्पॉन्डेंट एम ए शहबाज को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मजीदा हमीद मैडम को जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। नूरजहां मैडम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। रसिया मैडम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और जो है मुमताज मैडम को जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर ये टीम जज बनता है या कोई और उस पे जाता है, अगर एक दो कुछ नहीं करते हैं तो बाप के इंतकाल के बाद कोई भाई ये नहीं कह सकता कि उसके डिग्री का मुझे एक हिस्सा दे दीजिए, क्योंकि मेरा बाप ने उसको तालीम कराया है या तालीम दिया है, ये चीज होती है। मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डिग्री में इतनी ताकत दी है, आपकी डिग्री, आपकी काबिलियत अपने साथ रह सकती है। ये बड़ी खुशी की बात है। आज मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ। ऐसे अपनी तमाम जिंदगी ये तालीम के लिए वक्फ कर दी है, ऐसे घराने को मुबारकबादी देता हूँ, क्योंकि घराने होते हैं जो 57 साल से ये काम को अंजाम देते हुए चल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आज तालीम बड़ी अहमियत की जरूरत है। खास बड़े भाई है, मैं उनसे अर्ज करता हूँ कि हमारे बचपने में अक्सर ये हुआ करता था, 7th क्लास तक हमारी बच्ची अगर पढ़ लेगी तो बेहतर है, 7th के बाद उसको हंडी चूल्हे की अगर हम आदत डाल देंगे तो शादी करने के बाद ससुराल को जाएगी, अच्छा खिलाएगी या अच्छा काम करेगी तो उसको ससुराल में नाम रोशन होगा। मगर आज एक तालीमी इनकलाब ऐसा आया है, हर माँ बाप ये सोच रहे हैं, हर माँ की सोच ये है कि अपनी औलाद को तालीमी याफ्ता बनाए, खास तौर से अपनी बच्ची को बनाए। उसकी वजह ये है अगर कोई काबिल बच्ची हो जाती है। నిర్మల్ జిల్లాలోని సారంగపూర్ గ్రామంలో వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి విత్తన శుద్ధి కర్మాగారాన్ని ప్రారంభించారు। ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన విత్తనాలను తయారు చేసి విదేశాలకు ఎగుమతి చేసే స్థాయికి రైతులు ఎదగాలని అన్నారు। రైతులు ఆధునిక పద్ధతులను అవలంబించి ఆర్థికంగా బలోపేతం కావాలని సూచించారు। రైతు శ్రేయస్సు కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేక సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తోందన్నారు। తెలంగాణ విత్తనాలు సంస్థ అధికారులు పర్యవేక్షించడం కూడా జరుగుతుంది। ఇలా రైతులు పండించిన విత్తనాలను విత్తన ప్రయోగశాలలో అన్ని విధాలుగా పరీక్షించి ప్రమాణాలు తాగులను కూడా సంచులపై ఇస్తారు। రైతుకొచ్చే దిగుబడి పచ్చిగుంటే ఈ రోజు ఉత్తర మంత్రివర్గంలో పుట్టడం తెలియజేస్తుంటే మరి తెలంగాణ సాధించిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ అధికారం చేపట్టిన తర్వాత చేశారు, చేస్తున్న వారికి అగ్రికల్చర్ చాలా అనుభవం। మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి కొత్తగా శుద్ధి కార్యక్రమం ఇక్కడ నిర్మల్లో జరుపుకుంటున్నాం। మరి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా అతి వర్షం వల్ల పంటలన్నీ డ్యామేజ్ అయినాయి। ఆ డ్యామేజ్ కోసం మీ ఆదేశాలపై, మీ తర్వాత మా జిల్లా మంత్రి గారి ఆదేశాలపై గౌరవ కలెక్టర్ గారు అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వాట్స్, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాట్స్ సర్వే చేయించి మన గవర్నమెంట్ రిపోర్ట్ పంపడం జరిగింది। మా నిర్మల్ కారాపూర్తో పాటు సుమారు 2 కోట్ల రూపాయలు క్రాప్ డ్యామేజ్ రావాల్సి ఉంది। తొందరగా దాన్ని వ్యవసాయ శాఖ గౌరవ మంత్రివర్యులు నిరంజన్ రెడ్డి గారు మా జిల్లా పైన దృష్టి పెట్టి అభివృద్ధికి ఇంకొంచెం పాటుపడాలని కోరుకుంటున్నాను। అలాగే మండలానికి 2 గిడ్డంగులు ఉన్నట్టయితే మా రైతు సోదరులకి అందుబాటులో ఏ ఇబ్బందులు కాకుండా అందుబాటులో ఉన్నట్లవుతుందని, అలాగే
అలాగే కోరుకుంటున్నాను. బాసర్లో కూడా ఒక ర్యాక్ నిర్మించినట్లయితే ఫర్టిలైజర్ది నిర్మించినట్లయితే మా రైతు సోదరులు ఆదుకున్న వాళ్ళు అవుతారు. ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఏర్పడడం మూలంగా ఈ ప్రాంతానికి రావడము ఆలస్యమైంది. ముఖ్యంగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం అంటే భారతదేశంలోని నంబర్ 1 రాష్ట్రంగా ముఖ్యంగా వ్యవసాయ శాఖకు సంబంధించినటువంటి రైతులకు తెలంగాణ రాకముందు మనం ఎన్ని కష్టాలు పడ్డామో ఇప్పుడు ఏ విధంగా సుఖవంతంగా మనం ముందుకెళ్తున్నామో మనందరం కూడా చూస్తున్నాం. ఇంకా కూడా కావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి, అవి కూడా కావాల్సింది. మరి మొత్తాలుగా రైతుకు నీరు వస్తుంది, కరెంట్ వస్తుంది, పెట్టుబడి వస్తుంది, రైతు బీమా వస్తుంది. వీటన్నిటితో పాటు మరి ముఖ్యంగా కాళేశ్వరం నుంచి నీళ్లు పోచంపాడు వస్తే పోచంపాడు నుంచి సాదా ప్రాజెక్టు, అదేవిధంగా దూరామ ప్రాజెక్టు కానీ గడ్డలబాగు ప్రాజెక్టు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకు నీరు సమృద్ధిగా తీసుకుంటే 20 ప్యాకేజ్ 20 ప్యాకేజ్ 1,00,000 ఎకరాలకు అటు కడెంపు సాదర్మాటు ఇవన్నీ కూడా మన నిర్మల్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టు అన్ని కూడా ఎప్పుడు జలకాలు సంతరించుకుంటే వ్యవసాయదారులకు ఒక పెద్ద పండుగ. కరెంటు గురించి మనకి సమస్య పెట్టుకోవాలి కాదు. మనకి ఈరోజు అన్నిటికంటే ముఖ్యము విత్తనాలు చేసినప్పుడు విత్తనము శుద్ధి చేయడం అనేది విత్తనాలు మంచి విత్తనాలు తీసుకున్నప్పుడే పంట దిగుబడికి వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక నారాయణపేట జిల్లా నర్వా మండల కేంద్రంలో ప్రతిభా స్కూల్లో కరెస్పాండెంట్ హనుమంత్ రెడ్డి మోటివేషన్ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులకు క్రమశిక్షణ, మానవత్వ విలువలు, కృషి, పట్టుదల, నైపుణ్యం కలిగిన మొదలగు అంశాలు వివరించారు. సైబర్ నేరాలపై అవగాహన, పోలీసు శాఖలతో ప్రజల అనుబంధం, బాల్య వివాహాలు, బాల కార్మిక నిర్మూలన, డ్రైవింగ్ రూల్స్ పై అవగాహన కల్పించారు. అంటే ఇంతకుముందు టెక్నాలజీ డెవలప్ చేసి ఆ టెక్నాలజీ అంతా మన బాగుందో ఉపయోగిస్తాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఇప్పుడు శ్రీపురం ఉన్న కలెక్టర్గా ఉన్నారు. ఏ పేరు? నారాయణ గారు ములుగు జిల్లా కలెక్టర్ కదా. ములుగు జిల్లాలో ఇప్పుడు రాబోయే జనవరిలో ఫిబ్రవరిలో ఒకటి పెద్ద జాతర ఉంది. ఇక కర్నూలు జిల్లా పత్తికొండలో గ్రామ సచివాలయ నిర్మాణానికి ఎమ్మెల్యే శ్రీదేవి భూమి పూజ చేశారు. అనంతరం స్థానిక మార్కెట్ యార్డులో వేరుశెనగ కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ రైతులకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా చర్యలు తీసుకుంటుందని అన్నారు. అధికారులు రైతులను ఇబ్బందులకు గురి చేయకుండా సహకరించాలని ఆదేశించారు. అవకాశం ఇవ్వండి. ఎన్నిసార్లు అబద్ధాలు చెప్పి ఒక్క చెరువుకు నీళ్ళు ఇచ్చిన పాపాన లేదు. మేము ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ప్రతి గ్రామం తిరిగాం, ప్రతి ఊరు ఇళ్ళలో తిరిగాం. మరి ఈ మధ్యకార మండలంలోనే పాపం ఆడవాళ్ళు నా దగ్గరకు వచ్చి మేము సంపాదించుకున్న మేము కూలిపోయి సంపాదించుకున్న 100 రూపాయలలోనే 40 రూపాయలు డ్రింకింగ్ వాటర్కు పెడుతున్నామని చెప్పి నాతో ఎంతమందో మహిళలు వాపోయినారు. మరి ఇవన్నీ మనకు కళ్ళకు కనిపించలేదా? ఈరోజు మేము ఇచ్చినామని ఎంతో గర్వంగా చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా మనతో సాధ్యం. మన 65 చెరువులు ఇప్పుడు తొందరలోనే వర్క్ మేము మొన్ననే చూసి వచ్చినాను. మరి తొందరలోనే సాగుతుంది వర్క్. నెక్స్ట్ మనకు పంట సమయంలోనే మన 65 చెరువులకు కూడా నీళ్ళిచ్చే దిశగా మన గవర్నమెంట్ చేస్తారని కూడా మనం మాట్లాడుతున్నాం. రాబోయే కాలంలో ఎక్కడ తూములు పెట్టించాలో రైతులకు, ఎక్కడెక్కడ రైతులకు 5 మండలాలలో తూము పెట్టిస్తే దాని కింద ఎంత పంట సాగు చేసుకోవాలనే దానిపైన కూడా అన్ని నేను వివరాలు తీసుకున్నా. మన ఇంటికి మన మినిస్టర్ ఎమ్మెల్యే అనిల్ కుమార్ గారు వచ్చినప్పుడు, ఇరిగేషన్ మినిస్టర్, ఆయనతో కూడా నేను చాలాసేపు మాట్లాడినా. మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అన్నా మనకి చెరువులో మాకు ఏది లేదన్నా మన పత్తికొండ నియోజకవర్గానికి అంత రైతులు ఉన్న రాజ్యం కాబట్టి ప్రతి రైతు కూడా సంతోషంగా ఉండాలంటే మాకు చెరువులకు నీళ్లు నింపి ప్రతి తూము దగ్గర ప్రతి ఎక్కడెక్కడ తూములు ఉన్నాయో అన్ని కూడా తూములు పెట్టించి ఎంతో మంది పంటలు సాగు. ఇక ఖమ్మం జిల్లా కర్నూలు మండలం కొర్లగూడెం గ్రామంలో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్, ఎంపీ నామ నాగేశ్వరరావు, సత్తుపల్లి శాసనసభ్యులు సండ్ర వెంకట వీరయ్య, జిల్లా కలెక్టర్ ఆర్వి కర్ణన్ పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా సర్పంచ్ బైరెడ్డి నరసింహారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో వీరిని శాలువాతో ఘనంగా సన్మానించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ రైతులకి రబీ సాగుకు పూర్తిగా నీరు అందించే బాధ్యత తీసుకుంటామని అన్నారు. కాలిపోయిందా మంచి కొంత కూడా
మీరు ధాన్యాన్ని పండించుకోండి, సరిపడా నీళ్ళు ఇచ్చే బాధ్యత కూడా ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని చెప్పుకోండి ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మొత్తంగా టోటల్ ఓవరాల్ గా మనము ఖమ్మం జిల్లాలో దాదాపు 122 మన ఐకేపీ సెంటర్లు కానీ పిఎస్సిఎస్ సెంటర్లు కానీ ధాన్యం కొనుగోలుకు సంబంధించి ఈ సంవత్సరం మనం ప్రతిపాదించడం జరిగింది. అందులో దాదాపు 111 సెంటర్లు ఆల్రెడీ ప్రారంభించుకొని ధాన్యం సేకరణ చేసుకుంటా ఉన్నాం. దాదాపు మరి ఇందులో 28 సెంటర్లు ఐకేపీ సెంటర్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఐకేపీ సెంటర్ ఉన్నట్టు అద్భుతంగా పనిచేస్తా ఉన్నాయి ఐకేపీ సెంటర్లు. అందరికీ ట్యాబ్స్ ఇచ్చాం. ఆ ట్యాబ్స్ అన్నిటికీ సంబంధించి మరి ధాన్యం సేకరణ ఏ రకంగా జరుగుతా ఉందనేది కూడా క్లియర్ గా మనందరికీ తెలుసు. ఎక్కడ గన్ని బ్యాగ్ సమస్య లేదు, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కి సంబంధించిన సమస్య లేదు. బ్రహ్మాండంగా రైతాంగం ఆరబెట్టుకొని మాయిశ్చర్ కంటెంట్ తక్కువ ఉండే విధంగా చూసుకొని ధాన్యం మంచిగా ఆరబెట్టుకొని తెచ్చుకొని మీరు అమ్ముకోండి. తప్పకుండా ప్రతి రైతాంగానికి సంబంధించిన ప్రతి పంటని కూడా మరి కొనుగోలు చేసి వాళ్ళకి గిట్టుబాటు ధర కల్పించే విధంగా నాకు తెలిసి ఏ గ్రేడ్ ధాన్యం 1835 రూపాయలు మీకు గిట్టుబాటు అవుతా ఉంది. చక్కగా మీరు ఆరబెట్టుకుని ధాన్యం తీసుకొని వస్తే అందరికి కూడా మరి ఇమ్మీడియట్ కూడా పేమెంట్ కూడా అరేంజ్ చేస్తా ఉన్నాం. కూడా అన్ని సౌకర్యాలు కూడా బాగున్నాయని చెప్పారు. ఇదే మాట ఇప్పుడు అక్కడ కాంటా పెట్టేప్పుడు ఆ బస్తా పెట్టేప్పుడు మంత్రి గారు కూడా అన్ని విషయాలు అక్కడ అడిగారు. మీకు బస్తాల ఇబ్బంది కానీ ఏదైనా ఇబ్బంది కానీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇబ్బంది కానీ ఉందానంటే ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదంటారు. చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే రైతు ఎంతో కష్టపడి పండించినటువంటి పంట పండిన తర్వాత దాన్ని కొనుగోలు చేసుకుంటే రైతు ఆనందంగా ఉంటాడు. అదేవిధంగా చూసినట్టయితే భారతదేశంలో మన తెలంగాణ అన్ని విధాలు కూడా పంటల విషయంలో చాలా ముందుంది. ఒక పక్కన 24 గంటల మరి ఫ్రీ సప్లై కరెంట్ ఇవ్వటం, దానికి తగ్గట్టుగా నీళ్లు కూడా ఉండటం వల్ల పంటలు అనేది బాగా మంచిగా పండిస్తున్నారు. అందులో మళ్ళా సత్తిపల్లికి ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నది. ఎప్పుడైనా అన్నిట్లలో కూడా ముందు ఉంటారు పంటల విషయాలలో. పత్తి విషయంలో మాట్లాడినప్పుడు ఇప్పుడే కలెక్టర్ గారు కూడా కొన్ని విషయాలు చెప్తున్నారు. ఈ రైతు మిత్ర ద్వారా ఇప్పుడు పత్తి రైతులు వాళ్ళే తేమ ఎంత ఉంది ఏముంది అని టచ్ చేసుకొని అని ముందు మార్కెట్ తీసుకుపోయే ముందే అన్ని విధాలు కూడా చేస్తే ఇది కూడా రైతులకు అవగాహన చేసేందుకు ఆ విధంగా చాలా మంచి పనులు చేస్తున్నారు. ఎన్ఎస్పీ వాటర్ రిలీజ్ చేయడం కూడా ప్రణాళిక తయారు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా వారికి డేట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి కూడా మీరు ముందు లాస్ట్ టైం కొంచెం లేట్ అయింది రబీ క్రాప్. ఈసారి అలా లేట్ చేయకుండా తొందరగా మీరు అందరం ముందే నాటు వేసుకొని ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కూడా మీరు ప్లాన్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇక సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్ లో మంత్రి టి హరీష్ రావు పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ జహీరాబాద్ పట్టణ అభివృద్ధికి 50 కోట్ల నిధులు కేటాయించినట్లు వెల్లడించారు. రంజాన్ నుంచి బీదర్ వరకు 4 వరుసల రోడ్ల నిర్మాణం మరియు లైటింగ్ 10 కోట్లతో ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. జహీరాబాద్ మున్సిపాలిటీలో ప్రతి ఇంటికి నల్లాల ద్వారా నీరు 16 కోట్లతో సబ్స్టేషన్లో నిర్మిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. శాసనసభ్యులు మాణిక్రావు గారు మరియు పెద్దలందరూ ఇద్దరు చేయకపోతే ఇద్దరిదే బొమ్మ కొట్టి రాస్తారు. పని అయితే లేదు. చేసిన 90 రాదు వస్తుందా? చేయని వాళ్ళు ఇద్దరిదైతే వస్తుంది గ్యారంటీగా. ఆ ఇద్దరు ఉండొద్దని నా కోరిక. అందరూ చేయాలన్నది నా కోరిక. జహీరాబాద్ ఒక ఆదర్శ నియోజకవర్గం కావాలన్నది నా కోరిక. మన మాణిక్రావు గారు, మన ఫరీదుద్దీన్ గారు, మన ఎంపీ బీబీ పాటిల్ గారు చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు. ఎంపీ గారు కూడా మొన్న మా ఎంపీకి చెప్పిన నేను, మా సిద్దిపేట ఎంపీకి, ఫరీద్ సాబు మా బీబీ పాటిల్ గారు చూస్తే మెత్తగుంటాడు కానీ పని మంచుకుంటుంది. మెల్లగా ఢిల్లీలో పోయిండు, ఆ వికలాంగులకు స్కూటీలు కొనుకొచ్చిండు. 1500 స్కూటీలు ఇచ్చిండు. అది వ్యాడికి వెళ్ళి పేపర్ చూస్తే జహీరాబాద్ వచ్చే మార్చి నాటికి అన్ని ఊర్లలో కూడా డంప్ యార్డ్లు, శ్మశాన వాటికలు పూర్తి కావాలి. దానికి మా సర్పంచులు అందరూ చొరవ చూపాలి. మా కలెక్టర్ గారితో కూడా నేను కోరుతున్నా, ఎవరన్నా ఏదైనా ఊర్లో సరిగా పనిచేయకపోతే
అవసరమైతే ఆ పంచాయతీ సెక్రటరీ మీద ఆ సర్పంచ్ మీద చర్య తీసుకున్నా మేము తప్పు పట్టుకోం. పనిచేసే వాళ్ళని ప్రోత్సహించండి, పనిచేసే వాళ్ళకి పైసలు ఇవ్వండి, పనిచేసే వాళ్ళకి శాలువాలు కప్పండి. ఎవరైనా పని చేయకపోతే సర్పంచ్ గారు కానీ ఆ పంచాయతీ సెక్రటరీ అయినా సరే మా కలెక్టర్ గారు బద్దం పట్టాల్సిందే. పని చేస్తే పూలదండ, పని చేయకపోతే మా కలెక్టర్ గారు తన పెన్ పవర్ చూపియాలిగా. అవసరమైతే చర్య తీసుకోవడానికి కూడా భయపడదు. సేవ చేసేవాడికి ఏమో గౌరవం ఉంటుంది, పని చేయని వాళ్ళకి మాత్రం శిక్ష ఉంటుంది. పైసలకు మాత్రం జిమ్మేదారు నేను తీసుకుంటా. ఏది డంప్ యార్డుకు శ్మశాన వాటికి. ఎందుకంటే ఏదో అయితే ఆర్థిక మంత్రి ఉండే కనుక ముఖ్యమంత్రి గారిని బతిలాడి మా జైరాబాద్ మందం ఏదైనా దండాడతా. దేనికోసం 30 రోజుల ప్రణాళిక వరకు శ్మశాన వాటికకు మీరు కడుతున్నటువంటి డంప్ యార్డుకు నిధుల కొరత లేకుండా వెంటనే ఇప్పిస్తా. మా సర్పంచులందరూ కూడా జాగ్రత్తగా తొందరగా పనిచేసి మంచి పేరు తెచ్చుకోండి. మీ హయాంలో మంచి పని జరిగితే మీకే ఎప్పటికీ పేరు. ఇల్లు తయారైనవి. 1 నెల 2 నెలల వరకు ఆ 700 ఇళ్లకు లబ్ధిదారులను కూడా గుర్తించి అతి త్వరలోనే ఈ ఏలో పేద ప్రజలకు అందిస్తామని కూడా నేను ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నా. आखिरी सफर का गाड़ी भी आपको मंजूर करके जल्द से जल्द हम दिलाएंगे. మా క్రిస్టియన్ సోదరుల కోసం, ఇక్కడ క్రిస్టియన్లు కూడా ఎక్కువ ఉన్నారు కనుక వారి కోసం కూడా పరలోక యాత్ర వాహనాన్ని కూడా మంజూరు చేస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, ఈ 3 వాహనాలు మా కలెక్టర్ గారు వెంటనే ఆర్డర్లు ఇచ్చి ఈ 3 వాహనాలని ఒకే రోజు హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్లు, అదే మన తెలంగాణ గొప్పదనం, మన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం యొక్క గొప్పదనం. ఈ 3 వాహనాలని కూడా మరి ఇక్కడ పట్టణ ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండే విధంగా ఒక 3 వాహనాలని తయారు చేసి త్వరలోనే మీ అందరికీ అందిస్తామని కూడా మా ప్రిన్సిపల్ గారు కోరితే కలెక్టర్ గారు హనుమంతరావు గారు ప్రత్యేకమైన చొరవ చూపి 1,50,00,000 రూపాయలతో కొత్త జూనియర్ కాలేజీకి ఈరోజు శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. మా ప్రిన్సిపల్ అమ్మ 1,50,00,000 జాలే ఇంకా పైసలు కావాలన్నది. ఒకవేళ ఏ తల్లికైనా ఆపరేషన్ చేయవలసి వస్తే డాక్టర్లకు తెలుసు, వాళ్ళకి నార్మల్ డెలివరీ కాదు అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళే ఆపరేషన్ చేస్తారు. కానీ మీరు కొంతమంది లొల్లి పెట్టి పట్టుబట్టి తొందరగా ఆపరేషన్ చేపిస్తే అది మన పిల్లలకు మనమే అన్యాయం చేసిన వాళ్ళం అవుతామనే విషయాన్ని మీరందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే WHO ప్రపంచ ఆరోగ్య సూత్రాలు ఏం చెప్తున్నాయంటే 15% ఆపరేషన్లు అయితే 85% నార్మల్ డెలివరీ అవుతుంది. కానీ మన తెలంగాణలో, మన సంగారెడ్డిలో ఉల్టా ఉన్నది. 40 పైసలు ఆపరేషన్ చేపిస్తున్నాం. అంటే అది ప్రైవేట్లో డాక్టర్లు కొంతమంది అనవసరంగా చేస్తున్నారు. కొన్ని చోట్ల తల్లిదండ్రులు తొందరపడి ఒత్తిడి చేసి ఆపరేషన్లు చేపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అందువల్ల దయచేసి మనం అందరం కూడా ఎడ్యుకేట్ కావాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. జరిగే నష్టాన్ని నివారించాల్సినటువంటి బాధ్యత తల్లిదండ్రులుగా మీ అందరి మీద కూడా ఉంది. ఇక నాంపల్లి రెడ్ హిల్స్ సమీపంలోని టేక్రీ హనుమాన్ మందిర్లో 8వ స్వామి పడి పూజ ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాలదారులు, భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో గురు మార్గవ్ స్వామి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. శరణం అయ్యప్ప శరణం స్వామి. నాంపల్లి టేక్ హనుమాన్ దేవాలయం. ఇక్కడ స్వామివారి యొక్క ఊరేగింపు కార్యక్రమం, మళ్ళీ పడి పూజ, ఆభరణాల ఊరేగింపు కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉన్నది. గత 8 సంవత్సరాల నుంచి ఈ కార్యక్రమం జరపబడును. మా గురుస్వామి అలుదా మురుగం స్వామి వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరపబడును. కావున ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ నిత్య అన్నదానం కార్యక్రమం కూడా జరుపుతూ ఉన్నాము. దానికి దాత అయినటువంటి సంజయ్ పల్లోడు గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. అలాగే టెంపుల్ చైర్మన్ సిహెచ్ సత్యనారాయణ గౌడ్ గారు, మరి సెక్రటరీ అయినటువంటి శంకర్ అగర్వాల్ గారికి, మళ్ళీ కమిటీ మెంబర్లందరికీ ఈ కార్యక్రమానికి మాకెంతో ప్రోత్సహించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, మళ్ళీ ఈ కార్యక్రమము ఇంత పెద్ద ఎత్తున జరగడానికి కార్యక్రమం ముఖ్యంగా
మన హరిహర సుధన ఆనర్జితన అయ్యప్ప స్వామి వారి యొక్క ఆగ్రహం తప్ప ఇంకా ఇంకోటి లేదని అనుకుని ఈ అయ్యప్ప స్వామి యొక్క మాలలో ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఈ శక్తిని ప్రతి ఒక్క ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామాలు 9 గ్రామాలలో ప్రతి ఒక్క గ్రామానికి ఈ అయ్యప్ప వారి యొక్క దర్శనం వారికి కలిగజేస్తూ ఈ కార్యక్రమం జరుగుతున్నటువంటి మా గురుస్వామి ఆధ్వర్యంలో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో మేము జరుపుకోవాలని ఆ అయ్యప్ప వారి యొక్క ఆశీస్సులు మాకు ఉండాలని మేము కోరుకుంటున్నాం స్వామి. ఇక జగిత్యాల జిల్లా గొల్లపల్లి మండలం మల్లన్నపేటలో మల్లన్న స్వామి జాతర ఘనంగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర సంక్షేమ శాఖ మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్ స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు. నాయి బ్రాహ్మణ సంఘం టౌన్ అధ్యక్షుడు ముత్యాల స్వామి ఆలయ సిబ్బంది పోలీసులు ఎన్సీసీ పిల్లలకు మొమెంటో మరియు పెన్నులు అందజేశారు. ఈ జాతరలో సర్పంచ్ సిద్ధి నర్సయ్య, గ్రామ ప్రజలు, భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఇక పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం నగరపాలక సంస్థలోని గోదావరి కండ్లో దాదాపు 7 కోట్ల నిధులతో నిర్మించిన షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ను ఏఐవైఎఫ్ బృందం పర్యవేక్షించారు. అనంతరం ఏఐవైఎఫ్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు మద్దుల దినేష్ మాట్లాడుతూ ప్రజాధనంతో నిర్మించిన కాంప్లెక్స్ ని అధికారులు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు స్పందించాలని అన్నారు. అదేవిధంగా సముదాయం లోపల మద్యపానం సేవిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అసాంఘిక కార్యాలయాలకు కార్యాలయం ఇంతవరకు మళ్ళా 7 కోట్ల రూపాయలు 6,84,00,000 చిల్లర ప్రజాధనం దుర్వినియోగం ఎవరికంటే పంచాయతీలకు రామగుండం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని లక్ష్మీనగర్ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ అసాంఘిక కార్యాలయాలకు అడ్డాగా మారుతుంది తప్ప ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకు కానీ వ్యాపారులకు కానీ సౌకర్యం కల్పించడంలో నగరపాలక సంస్థ అధికారులు గతంలో ఉన్నటువంటి పాలకవర్గం పూర్తిగా విఫలమైందని తెలియజేస్తూ 2 మేయర్లు మారినప్పటికీ ఒకసారి ఒక మేయరు టెండర్లేసి పిలిచి మళ్ళీ వాయిదేశారు. మరొక మేయర్ వచ్చి మళ్ళీ టెండర్లేసి మళ్ళీ ప్రజలకిచ్చి వ్యాపారులకిచ్చి మరి ఇంతవరకు సరిలేదు, తప్పు లేదు. మరి రామగుండం నగర కమిషనర్ మీద కేసు పెట్టడమా, మరి వారికి వచ్చినటువంటి టెండర్ల షాపులు ఎవరికి ఇస్తున్నారని మేము ఈ సందర్భంగా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. ఇది ఒకవైపు ఓపెనే కాలేదు, మరొక అంతస్తు పైన మరికొన్ని షాపులు చేస్తున్నారు. మరి ఎమ్మెల్యే గారు, రామగుండం నగర కమిషనర్ గారు మరి ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా చేస్తున్నారా, లేకపోతే మీ మట్టుకు మీ వ్యాపారులకే చేసుకునే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తారు? లోపలికి వెళితే ఎక్కడ చూసినా మొత్తం బీర్ సీసాలు, వాటర్ బాటిల్స్, వివిధ తినుబండారాలు అసాంఘిక శక్తులకు అడ్డాలుగా మారింది తప్ప ఇది ప్రజలకు ఉపయోగపడేలేదు. ఇక బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం. ఖమ్మం జిల్లాలో సబ్ స్టేషన్ ను ప్రారంభించిన మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్, జిల్లాను ఇండస్ట్రీ కారిడార్ గా అభివృద్ధి చేయాలని పిలుపు. నాంపల్లి జూబ్లీ హై స్కూల్లో ఘనంగా 57వ వార్షికోత్సవ వేడుకలు, ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన హోంశాఖ మంత్రి మొహమ్మద్ అలీ. విత్తన శుద్ధి కర్మాగారాన్ని ప్రారంభించిన మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి, విత్తనాలను విదేశాలకు ఎగుమతి చేసే స్థాయికి రైతులు ఎదగాలని ఆదేశాలు. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. స్టే ట్యూన్ టు V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం.